هكا غادي نغال قحريش ويسين حريش مزورون بوثيد غفو مزروي خاطر ثمست نتلمس ذامك يقلق اذيلي ووال غفو مزروي امك يقلق اذي توكسو غبار غفو مزروي امك يقلق مره وذي ساعه ذي مسافر مزروي امك يكتسي غو منو غفو مزروي قال وذي ساعه ذابو وذو ساعه ذابو امك يوذا ثيك استخدام امزروي غير الجهه ينس افاش تا خاصو لما ذور ذا مشطوح مشى هذا تصبيت تسيد اراد يفكن ذا ثيك وينسن كحال شوي السنه فين في جوز لا تصور على ثيك الدور تاعينيا تسمي كثير ذاك فينك شد الناس قريم ذاك الناغ في توليا بساقي تصبح حيث بساقي دي ماسي باليزو لو بوال والناس معتوب بربر تلفزيون تلزادنا يا سوجي ذا مقرانا دي تاع الدين هذه ما غادي ثيك تم دي ثيك تي مثلا ملكه معتوب بس اسن الجمعه اتسلي النهجيه ملكه معتوب لوك ذي ونوع قال لا فونداسيون والناس اديري ووال وتصغى فاش تاقي ودي عندنا ثيك ان روبورتاج كومبلي اني ذا اكو نقدر تصبح حيث بس دي ماسي باليزو الوغ حنا شويه السن غاف لي غاز دو شيست تبكي جوز البوال امكي دير دانا ثيك وفد البوال غير يوسفي لا السلال لو كذا ثيك ولا تساعد انا ما دانا ثيك حاجه تصغر الطابله يكش مد محبه كي زفلاك لازولك ما لازولك غادي تولي. انا ثمسات هاد الزوار درت اول دقيق الو مو حكشي لي مكيت ولا افد لاكي بوال غاف لو غاز دو شيست اللي قالنا لك باللي كتسير ليكسبلوطاسيون بعد لك لا ليكسبيريونس كان نخدم يوسف الترميه يوسف كيقال الى قاد ديالي خاطر حوايج جيت من كل وين شوف ديك الدار امكي تصور داك الشيء واش يقول ندير واش تا الا خاطر غا فاش شوفنا انت تمثال كوين دينا يوسفي ند يود الحاجه اللي تري امبورطونت. Il a fait l'annonce les stations de forage, elles vont être fabriquées en Algérie. تجي تيدت سكيدر ولا تيدت اول كنسي هو يروح تغلط كلمه الاساس ماذا تلقات ذا شو المعنى باللي les stations de forage vont être fabriquées en Algérie. Ça veut dire que dans le partenariat ce qu'ils appellent NITNI, le partenariat stratégique hier Sonatrach et leurs partenaires américains, ils sont très avancés. الحانات ديال البارتناريا نسن à partir du moment où ils vont implanter des unités de production d'unités de forage des Timourt, ça veut dire qu'ils sont en phase de production. Ils sont prêts à rentrer en phase de production. الباقي مرات استغرق ديال الغاشيه باسكو ثلاث محقرانيت ثم قرانت الاثنين جالن باللي يمذانا ورفهمنا راه يمذانا ورسينا راه يمذانا ورزرينا راه دونك حاشا الاثنين يجزمنا ديالنا في الصواب حاشا هذا بو يجزمنا ديالها في الصواب انت ديال الحقيقه لا نتاع شي اما ظل يغل تدرت سكدراينا يضرون ديال بنسلفاني نزرات نكون زرانت الغاشي ديال اينما الناس اين يدي ضران ديال انجلترا سلانيس فهمنت اين يدي ضران ديال بولون زرانت المذنت دونك ذا الصغرات سورتو ديال الغاشي. Surtout qu'il y a de la première partie, il y a un problème de légitimité, il y a un problème de vide politique et de vide institutionnel. Donc ça ne les dérange pas la comédie autour de ça, une répartition de rôle. Mais venez de me dire que c'est le cas des choses. Mais quand on a قريت السنه ياكي puisque دايره وين غنمسن ديال النمزوره في المثال تاع لي غاز تمزورو ذاكي غير يتوخدم يتوهضر ولكن اما كندير نادي تواخذ ديت فوالا نناد الوقت ني باللي الا الكذب الا تصل الكذب كوين دي فون ذوال نناد باللي ماشي 2012 يتبدا تمثالت الى حقد الوقت ندا دي مضبر نسونا تراكيتي ديالنا سي فدان تمثالت قال لي غاز دو شيست سي 2009 باسكو ديال الوقت نوض نينا بلي سي 2009 تبدا الميدو السنه قاعدان يجي هضر الديريكتور بار انتيريم دو سوناترا كيناد باللي ils sont engagés sur la question des gaz de schiste depuis 2009. Voilà. Alors الياس زعما تي كيميا ثلاث كاروي ديك السوالي وكل سيري تيكلي الو مسلا داكشي ثمسه تاكينيا ذا مكي ليهم في الدربه ولا خاص ولا ما محبا كاين هكذاك كنا نشتاو كذا غبر سلان ايمي دي تلمس تبوال فرنسا ديال الراي يعني كيميا قوي المموح
L'historique des événements, ça a commencé le 14 mai 2014. Le Conseil des ministres a autorisé a donné l'instruction pour l'exploitation du gaz de schiste. Et Saïd Sahnoun, PDG de Sonatrach par intérim, il a déclaré la chose suivante: il est que nous avons déjà terminé au cours de cette semaine le forage et la compression et nous apprêtons à tester ce puits pilote afin de vérifier certains paramètres qui déterminent l'exploitation du gaz de schiste commercial. Donc, ça fait 2 jours de ça, le chef de gouvernement Sellal a dit tout à fait le contraire. On a fait juste des études sur le sujet, c'est-à-dire pourquoi Aïnigla Ovdi des Charagadan Arwasagi, parce qu'il la mobilisation citoyenne partout. أمادي السود ساعة السوتي أمادي ألجي سونتر دي فقاية دي تيزي وزو أمادي ليترونجي ذاكي دي باري دي فرنسا. On a déjà organisé des rassemblements devant l'ambassade, devant le consulat d'Algérie, et il y a d'autres rassemblements qui sont en train de se préparer. Et donc ويان بلي سوحي في اللسن تكحس في اللسن وغاين أردفير سيتو الخوف يقذن. Alors, est-ce que Non mais يقدر يجي حاجه يقدر يبليك c'est-à-dire avant il a le conseil des ministres le 21 mai il كان avant c'est président بوتفليقه يقول c'est-à-dire فرنسا كانت مورانغ دي كفارنا في الجزائر في بوتفليقه وكان يخدم لو غاز شيست لو مينيستر le conseil des ministres il n'a qu'à appliquer la décision et c'est difficile بوتفليقه يقدر يبليك la décision qui a été prise بلا مشاوره للبرلمان ça veut dire on nous a imposé يا مورا للجناس on nous a imposé l'utilisation de gaz de schiste. Nous avons les intérêts comme le Algérie, beaucoup plus les intérêts de Mourana. Est-ce que c'est un contrat soit avec Sonatrach ou des sociétés américaines? C'est un truc politique qu'ils l'ont imposé. C'est un truc vague, on l'a imposé. Quel est l'intérêt? Pourquoi le comment? France, les sociétés américaines ont imposé في الجزائر اللي كتوتيليزي le gaz de schiste. Il travaille pour les intérêts. Comment se fait-il la France a imposé alors qu'il n'a pas de marché? C'est les Américains qui étaient ça. C'est des questions. Ça le marché français. Ça le marché. Ça le marché. C'est ce qui est français. Ça le marché français. Les Américains qui doivent se poser comment ça se fait. Ça le français le marché. Ça les Américains, mais ça les Romains. JDF, ça ils sont en train de travailler. Total aussi, JDF. Donc, font des articles sur Le Monde et Le Figaro, mais ce n'est pas vraiment confirmé 100%. Mais la question qu'on doit poser, comment ça se fait que le gaz de schiste il a été interdit des Français, des Américains, mais on nous a imposé. Les Français interdit des Américains. Les Américains, là, les États étaient empêchés. Le Québec, le Canada, voilà. Québec oublié, France oublié parce qu'il y a des études sur qui ont un danger d'empreinte. Les Américains خدمت commencent même à s'exporter. Le Zaïre, il n'y a aucune étude, donc l'impression, c'est à partir de là justement, il a quand même نفهم الجزر ايش ندير كلكم واش روح مقارنه النوفي. كريتو رزقي هذا. يتسيك رزقي. معليش رزقي très bien. Allez روح. معليش. Non, le problème, bon, d'abord un syndicat. On n'est pas dans le secret de Dieu. Mais, nous avons comme Sinouawalin à Payagui. À un moment donné, il y avait des anciens cadres de la Sonatrach qui sont partis travailler ailleurs, dans les grandes majors généralement. Ils sont devenus des grands conseillers dans les grandes majors. Et ces gens-là, certains de ces cadres-là sont venus plaider pour les gaz de schiste bien avant que soit lancée l'idée officiellement. Je veux dire, attention, c'est-à-dire que bien avant voilà, que l'idée ne devienne publique. En réalité, bien avant même Addessen, déjà Vedel. C'est-à-dire que les pressions Vedel, etc. Je rappelle dernier qu'il y a eu à un moment donné un puits qui a été creusé au niveau de Ouargla et qui a créé une catastrophe.
MK 32 الساقي رحنا غزلنا الفير ديالنا ومن بعد كل شيء يغمق كل شيء يروح لو ديامتر دو بويني الساقي يساوي واحد 500 متر à peu près entre 500 et 1 km de diamètre. C'est un trou. C'est un accident majeur qui menace. C'est un grand accident. Donc, فرنت ودادرنا رفلس ودادرنا رفلس نزرب لك احنات دغني اللي ثمرات يقوم يقارن احنات خدمن ديجا ناس et même qu'ils ont non seulement ils l'ont exploité ils l'ont creusé mais ils l'ont aussi exploité le puits d'Ahnet. Donc en réalité ما كندنا مدوكل c'est-à-dire que عطاس اللي كذبي قلان اللي هنا خدمن الشغال نسن اما كندنا موح كان يتبان افكتيفمون باللي لو فات que les contrats étaient déjà lancés depuis très longtemps. Donc ils sont très avancés dans l'exploitation des gaz de schiste. Sur lequel, c'est le problème. Il y a eu une contestation, c'est vrai. Mais il y a eu une pression, il y a eu une contestation, mais c'est uniquement pour arrêter cette contestation. Voilà. Mais je pense, personnellement, je pense qu'ils vont tout faire pour apaiser les gens. Et n'oublions pas qu'à un moment donné, ils ont avancé des arguments disant que sur le plan sécuritaire, ils ont tout prévu. Ils ont tout prévu, etc. Non, pour pouvoir affirmer une chose pareille, il faut vraiment être en dehors de la réalité, parce que, y compris là où les pays possèdent la technologie en matière de sécurité de forage de gaz de schiste, même là, ils te disent que le risque existe toujours. Le ministre, à un moment donné, il avait dit non, il n'y a pas de problème, qu'on a pris toutes les précautions. Donc il y a eu une catastrophe à Ouerguila, il va y en avoir certainement d'autres. Il y a une contestation grâce à la société civile, mais cette contestation-là, je pense que dans l'avenir, ils vont essayer par tous les moyens de la calmer. Et puis, parallèlement, continuer les forages de schiste. La question du problème du gaz de schiste, il y a la question de survie aussi du système, parce qu'on a vu ces derniers temps qu'en quoi il y a eu la chute du pétrole, et donc le système, il pense quand même à l'avenir. Mais le pétrole, il est quand même le gaz de schiste, toujours Très bien. Alors, Moumouh, على حسابك ذاك لو غاز دو شيست فاك نقرا الديسكور اوفيسيال باللي كثير من الاكسبيريونس وكنا ولا بارتير دو 2020 اسكو كالك بار اوسي دانا ثيك لي ريزيرف دو بترول اد كفونت اسكو سي اون اوبليغاسيون سي ان باساج اوبليغاتوار على الغاز دو شيست نا لي زينيرجي رينوفلابل وزاونا تخدمن نا سي اون بريسيون يا ان كونترا اني لي امريكان سعان cette expérience d'exploitation de gaz de schiste, c'est un marché pour eux. Quand la France a l'expérience de l'exploitation de gaz de schiste par rapport aux Américains, le marché est d'une manière ou d'une autre. Alors, la décision qui a été prise jusqu'à présent, ce n'est pas une décision souveraine algérienne. Ce n'est pas une décision souveraine. D'accord? Ça veut dire quoi? C'est une décision économique prise par une entreprise, et qui c'est une entreprise, c'est Sonatrach, c'est une entreprise commerciale qui engage des décisions de souveraineté. On est déjà dans une situation anormale. Le législateur algérien, qu'est-ce qu'il prévoit? Il prévoit que ce type de décision se prenne dans des cadres de souveraineté, donc c'est au niveau du Conseil des ministres, et avec consultation du Haut Conseil pour l'énergie. Le Conseil pour l'énergie, il est aux abonnés absents, il est congelé depuis des décennies. Le premier à l'avoir mis de côté, c'était Chedli. Il a été réactivé pour un petit moment, mais Bouteflika, il a complètement court-circuité. Donc on voit une décision de souveraineté, une décision stratégique majeure qui est prise par une société nationale. Ça veut dire que Sonatrach est au-dessus de l'État algérien. C'est un constat qui est là. Il faut le prendre
pour ce qu'il est. Parce que on nous dit bien, c'est Sahnoun qui l'a déclaré à la chaîne 3, il a dit nous sommes engagés avec des partenaires stratégiques. Les seuls partenaires stratégiques qui existent dans le domaine, c'est les Américains. Hein? Ils sont engagés depuis 2009. Le Baqi, c'est des éléments de langage. Sur les gaz de schiste, il y a des éléments de langage qui circulent partout. Ils ont été utilisés en Pologne, ils sont utilisés en Angleterre, ils sont utilisés en Algérie, ils seront utilisés un petit peu partout. C'est quoi? On nous dit que oui, c'est de l'eau qu'on injecte avec 1%. On injecte de l'eau avec 1% de produits chimiques. On peut dire la chose autrement. Hein? On injecte 15 000 tonnes d'eau avec à peu près 80 à 300 tonnes de produits toxiques. Il faut bien le répéter, 80 à 300 tonnes de produits toxiques. C'est ça le 1%. C'est entre 80 et 300 tonnes. 300 tonnes de poison. Parce que même 1%, c'est bon, c'est rien du tout. Ça peut même être réduit à 0,5%, ce qui est 1,5%. Mais ce 1,5%, c'est sur un volume monumental. Tisnet, par exemple, Yusfi, il a dit nous avons réalisé 10 000 puits. On a réalisé 10 000 puits sans accident. Il a caché les 2 accidents qu'il y a eu. Il y a au moins 2 accidents qui sont connus dans l'histoire du pétrole algérien. Les 10 000 puits, il fait des hadar, c'est sur l'histoire du pétrole algérien. Ça veut dire sur 70 ans. Si on se pose la question, le forage, et c'est pour ça qu'ils veulent implanter des unités de production d'outils de forage en Algérie. Le nombre de forages qu'il va y avoir, c'est minimum 25 000, c'est entre 25 000 et 50 000 forages. Sur quelle période? Sur 20 ans. Ça veut dire qu'on a fait 10 000 forages sur 70 ans, mais là on va faire entre 25 et 50 000 forages sur 20 ans. C'est ce qui veut dire que c'est un changement d'échelle c'est un changement d'échelle qui est total. Les informations, il y a 52 000 forages en 50 ans. Il y a 10 000 forages en Algérie, le chiffre il est exact. Le forage. Il y en a des sources un petit peu différentes. Non. Si tu prends les petits forages pour l'eau, etc., les petits puits qui sont réalisés pour l'eau, peut-être. Mais les forages qui sont dans les hydrocarbures et les quelques forages qu'il y a pour exploiter l'Albien, en vérité, c'est 9 000. Yusfi, il vient de dire 10 000. Donc c'est entre 9 et 10 000. Il a dit qu'ils ont réalisé 250 forages, il indiquait. Donc en 2014, ils ont réalisé 250 forages. Donc sur les gaz de schiste, les éléments de langage, ils sont justement je تقول لك كذا لي سولسيني كذا شي دي زانفورماسيون بليك نسيت لي زانفورماسيون باش نولي باش نكومباري انا كثقل انت c'est un article qui a été créé dans un journal Le Monde donc donc dans un journal sur le site du ministère sur le site du ministère de l'énergie. Alors sur le site du ministère de l'énergie, au niveau de l'observatoire du SRAS, dans l'observatoire du système hydrique saharien, c'est toujours les mêmes chiffres qui reviennent, c'est une dizaine de millions, entre 9 000 et 10 000. Ça dépend quels sont les puits qui sont pris en compte. Et juste avec vous rapidement, l'arbitrage qu'il y a, c'est un arbitrage entre plusieurs choses. C'est pour ça que Sonatrach ne peut pas être habilité à faire cet arbitrage. Des choses qu'il y a en jeu. C'est d'un côté les choix énergétiques. Est-ce qu'on a le pétrole? Il faut bien que quelqu'un arbitre sur cette question. Est-ce qu'on va rester dans une énergie carbonée? Est-ce qu'on peut aller vers d'autres sources d'énergie? C'est tout ce qui est énergie renouvelable. D'un côté, on a le solaire. Le solaire, ce n'est pas seulement le solaire photovoltaïque. Le solaire aujourd'hui, c'est le thermique. L'Espagne, elle est très avancée. Dans le sud de l'Espagne, ils ont implanté des stations solaires expérimentales pour produire de l'énergie. C'est des choses monumentales. Justement, كرند خدمتي مسبانيين سنقارن تبغى ما دعت نغم تبغى ما دعت سكو فرم تبغى ما دعت سوفهم سي سكو مزرقاقي هيلا et l'arbitrage il y a ثلاثه الحوايج كاع quels sont les choix énergétiques pour notre futur et l'eau qu'on a au sud
اماني قلنا السود سي كيك شوز دو مونيمونتال البحر بومان انسان بالك زمان ديال دمنا شويه سان شوط الملحنا ils peuvent être traités et qui fait cet arbitrage là on passe sur la question de la légitimité, c'est-à-dire qu'on se pose la question, c'est pas une société nationale, c'est pas Sonatrach qui est habilité à ça, c'est pas le ministre de l'énergie. Ce n'est ni le ministre de l'énergie, ni le ministre de l'environnement, ni le ministre des ressources hydriques. Il faut qu'il y ait des cadres. Il n'y a pas. Non, mais رزق سفيد عني مقرن لانه لا الديمقراطيه تنهشت فوالا هذا هذا الثروه فوا مقرن فوالا طرب بيان هذا كوم سي هذا مسلم انا كيفو اكسبليكي باتات قبيله سان بو شو ما قال الغاز الشيست تاع سون دو مو خاصو لما نخدم ديجا ثلاث سوايع في الكوميسيون مي انا شو قال نقعد ساكي بون Est-ce qu'il y a eu des informations qui nous ont contredit jusqu'à présent? Non. نو نو شو ما قال الغاز الشيست خاطر نفهم بلي الغاز الشيست ذي البير ايوا كنا تجبد الغاز تجبد البترول ما تجبد البترول يمكن الغاز ما كنخدم من ثوره كداونا شوط انا كنت تسوينا تسمح لي انا الغاز ياكل البترول الا داخل البزرو داخل البزرو يتمشى بين لاردواز فوالا دونك يمكن اتي تجبد نسي لاردواز الا قدر زن لاردواز الا قدر زن زروني سواش ترزون سوامان التصبامان جوستومون غادي نبغى هذا نحكي على برودوي خاطر امان 10 مليون c'est des millions et des millions de litres qu'il faut pour déjà un puits. Alors ça داوي ضمان ديجا ثمور النغ تخص ثمن ديجا. alors تروح هذا داوي ضمان ديجا لي باراج كيخدمنا كينا وسكفنارا. ايوا كنا فكنا مان يثمور. دونك وقد البروبليم ضم قران حاجه بامان سي الناس نزرب بليك امانه كيما ذكرنا كنت خدمنا سن دي برودوي شيميك تسمى كريم الدواويه ايوا كن اداونا صاروا زيكي بزرو الدواوي زمرنا سلوغن امان نقلنا سداو ثمور خاطر سداو ثمور نسى البحر بامان ولا قال هذا انا نتسو باللي كان 11 سنه 20 سنه ديك الكوسنا كي يهدون امان ادو عندنا من البترول دي السمان سن نغاكثر خاطر خص الومان دي الدونيت دونك l'eau va pas remplacer mais il sera au même niveau de valeur que le pétrole actuellement. Donc il y a un enjeu au niveau de l'eau qui va se poser bientôt. Et ça c'est très important. Donc c'est enlever toute possibilité au pays d'avoir une place justement demain dans ces enjeux-là. Voilà. Donc, la décision, la décision pour faire les gaz de schiste, etc., il est clair que la politique concernant le pétrole, ce sont les majors qui décident, ce ne sont même pas les États. Ce ne sont même pas les États. Les majors sont au-dessus des États. Le Carlyle est illustratif. Absolument. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que des cadres de la Sonatrach qui sont devenus des conseillers dans les majors sont venus plaider pour les gaz de schiste. Il ne faut pas oublier qu'ils sont passés à la télévision nationale. De la télévision nationale pour pouvoir plaider en faveur des gaz de schiste. Donc c'est les majors qui décident à la place de l'État. Voilà. Ouais. كم قوات مثلا مشيت في شويه لي شيفر براسك دايما دينا راه داو ضمي افيك دي شيفر وتساوى هذا ماشي داو اكزاكتومون راه داو ضمي الغاز دو شيست كيوك نتي دني كيس يقن زمران غزر مات 3 كيلومتر ديال القاعه يوك نتي دني كيس دونك الا ذاقي لا روشي من قرا كشيست دونك كتغزض يوكن اتغزض ديجا فيرتيكالمون 3 كيلومتر وتغزض ابري اوريزونتالمون يوكن استقمض اون بريسيون بومان مقرث دونك لا بريسيون بومانية بور يون الفير نحواج 10 مليون دو لتر سيتادير 10,000 متر كوب يون البوي ايماجين اتغزض 5000
c'est 5000 puits. Donc ça prend énormément une quantité phénoménale d'eau évidemment, alors que la deuxième chose, c'est que les produits chimiques, à peu près 750 produits chimiques. Donc il a par exemple le benzène, il a le méthanol, il a donc ici au Yémen des fois les puits qui sont rosés ils font des gazagis ici au Yémen ou l'entrise étape zmar atchaïd robinet atchaïd sous brique robinet atchaïd مس des gazara différents aman yisani gaz. Donc c'est une question aussi environnementale, écologique qui n'est donné le pays étant stress hydrique, la pollution d'eau, d'air, etc. Mais il y a aussi la question de rentabilité. Il faut dire qu'il y a la question du gaz du schiste, il n'est pas rentable, mais il y a trop de gaspillage d'IS. Il y a deux cas. Dans le cas de gaz naturel conventionnel, c'est 95% du gaz. Oui, je presque. Mais dans le cas du gaz de schiste, c'est que 20%. C'est-à-dire 80% sorohouya. Il y a aussi la question des coûts. Le coût de réalisation d'un forage pour l'exploitation du gaz de schiste, il varie entre 10 millions et 15 millions de dollars. Ce qui fait les puits ils l'ont réalisé pour un peu plus de 200 millions de dollars. Plus. C'est le chiffre qu'ils ont avancé, c'est 200 millions de dollars. En plus, il y a la question... La question de la rentabilité, elle n'est pas au même niveau. Ce qui veut dire que déjà, Sahnoun, il a dit il n'y a plus de rente. C'est pas une économie de rente, ça, on va passer à une notion de rentabilité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour les gens qui vont fournir, pour la technologie, les gens qui vont fournir le matériel, il y a une grande rentabilité. Donc pour l'Algérie, c'est là la question aussi de viabilité, c'est qu'en Algérie il y a aucun savoir-faire, aucune technologie, donc son attraque malgré ce qu'il y a le gaz du schiste est toujours dépendant des sociétés étrangères. Justement, les gaz de schiste, les gaz, c'est que il y a des contrats, des contrats pour 21 ans, 22 ans, 25 ans, donc ça, le contrat est le gaz pour la consommation locale, c'est un soit الناس اللي تكثر تصمد الشونجمون كليماتيك سيك تصمودير ادر نغطاس غير الفريق توقف بعد الجزائر بعد بس نمشي ثبت القبيل دونك يانا لفنيغ يفنو دي ثمورث وخدمنا لفنيغ كي ريبون جوستومون على لي نورم دونك ولا حطينا التريبل فيتراج لا كونسوماسيون تي لي موان اكسيتيرا ثلا لا كونسوماسيون سواتاس ليكواسيون ذم كيزمل امكي كلا قادي تخدم ماذا قال لو غاز دو شيت وخدمنا راه le gaz il ne peut pas répondre à la consommation locale. C'est un autre problème. La question elle est posée dans le cadre d'une approche rationnelle du problème. Ça veut dire qu'il faut un modèle énergétique, qu'il faut un modèle de consommation, qu'il faut voir les économies d'énergie où elles peuvent être faites, etc. etc. Ça, ce n'est pas du tout la logique qui nous est il est surtout financier, on sent un intérêt financier, mais c'est tout, en dehors de ça, il n'y a rien. La qualité même par exemple dans des choses élémentaires, la qualité du réseau de distribution de l'électricité, elle est en deçà des normes. On est en deçà des normes. Il y a énormément de gaspillage, ne serait-ce que dans le réseau de distribution. Sur les choix, les arbitrages, il n'y a aucune institution, aucun lieu où il y a une réflexion stratégique sur ces questions-là. Donc en vérité, le problème, c'est qu'il a قد نصيو تخمم قلنا ذي الساس وسقسي التفكير إلا قد نبدل تخمم وكدنا وثان شتاقي الساقي تخمم الإنسان c'est أمثال أختار des gaz de schiste. Il faut bien le comprendre. Des gaz de schiste, c'est une question de sauvegarder des protections.
Même خسرني سعوديا. Même الجزائر خسرني سعوديا, mais il va y avoir une alliance stratégique avec des lobbies très puissants dans la puissance, la première puissance mondiale, qui va faire que le pouvoir, le système de pouvoir en Algérie va se consolider par cette alliance. C'est une alliance à laquelle on est en train d'assister. Mais il sert des gens qui vont pouvoir placer leur matériel, parce qu'il faut du matériel de forage particulier pour faire le forage horizontal. Les produits, les mélanges, ils ne vont jamais te donner la formule, mais ils vont te dire on va étudier avec toi le sol et on va déterminer la formule qu'il faut. Tu vois, les camions, bien sûr, si tu veux traiter l'eau une fois qu'elle ressort, on va t'aider, on va mettre des stations, on va t'aider, etc. Est-ce qu'on sera dépendant dans tout? D'un côté, on sera dépendant. D'un autre côté, il n'y a pas de gain économique. On ne sera plus dans une situation de rente comme on l'est avec les hydrocarbures traditionnels. Et enfin, il va y avoir une alliance à peu près. C'est un Quincy Pact pour l'Algérie. Le gaz de schiste, c'est le Quincy Pact de l'Algérie. Les Saoudiens, ils ont eu le Quincy Pact, les Américains. Sur nous connaissons l'industrie américaine. Elle va avoir du gain renal, c'est un nouveau Quincy Pact. Oui, normalement, الحكومه كي صدق جوستيفي قالين انا كومبابل لك كاتوري نيك لي بري دو بترول صبن نيك انا البترول زاير تطفر ديسي 2030 هذه فاتوك مره نيك سيت اون اوكازيون وكان اكسبلواتي لو غاز شي قالين وي لي 37 comme ça oui ce qui est connu comme ressource et qui représente à peu près un 15e du domaine national. Ce qu'il nous reste toute la partie occidentale du sud algérien qui n'est pas prospecté. À partir de là, il y a le problème qui se posera qu'à Saouni Zaïr, c'est pas qu'il y ait le pétrole, mais est-ce qu'il arrivera à satisfaire le marché national? C'est ça l'enjeu d'ici 20 ans, à 30 ans. Mais ça, c'est la question. Mais ça, c'est un élément de langage que rien ne prouve. Donc à partir de là, c'est comme ça qu'ils arrivent à justifier l'utilisation du gaz de schiste. Nous sommes actuellement le pouvoir algérien. Le travail est lancé, ça y est, c'est bon. Il est en train de justifier, il est en train de préparer l'opinion publique à accepter à gagner parce que la contestation, c'est là du sud, mais malheureusement, on n'a pas vu que le Nord n'a pas été solidaire. Les responsables politiques de Tmours sont noyés avec Kerent. Actuel, par exemple, il y a quelques jours de ça, la réaction par exemple de Louise Hanoun, qui est une femme alliée du régime, elle est pour l'utilisation du gaz de schiste. Par exemple, un parti qui se revendique de gauche, trotskiste et tout ça, elle est pour l'utilisation du gaz de schiste. Donc la problématique, donc, le pouvoir, ça y est, il a décidé de se lancer dans cette affaire. Et ما كتدنا يمدوك اللي طرا الحاجه يعني ديريتي l'environnement رئيس خسرنا طاس تمرس mais en parallèle il n'y a pas de réaction hormis les populations concernées. Les responsables politiques, les populations de l'Algérie très bien. Juste un mot. Parce que l'idée est on ne peut pas satisfaire la demande intérieure. C'est un élément de langage, il n'y a rien à la base qui le prouve. Très bien. Ça c'est le... La vérité, c'est qu'on a reçu beaucoup de messages et ça continue d'arriver par rapport au premier sujet. Donc les gens semblent beaucoup plus passionnés par l'histoire que par les gaz de schiste, mais on en a quand même des messages par rapport à cette question. Et le maître mot qui revient, c'est le mensonge. Donc les internautes s'accordent tous à dire que ce pouvoir est un pouvoir menteur. Si comme cela l'a dit, si ce que cela l'a dit est vrai, à savoir que
l'exploitation des gaz de schiste est gelée. Alors pourquoi on interdit les manifs et pourquoi on tape sur les manifestants? Normalement, c'est gelé, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Farid Ntsaynerad, c'est tous des menteurs, un point c'est tout. Des incompétents aussi, car ils n'arrivent même pas à accorder leur violence sur cette question. D'une part, on a Sellal qui dit une chose et son ministre de l'énergie qui dit tout à fait le contraire. Jamal Inad, si on continue à mentir à ses citoyens, comment voulez-vous que les manifestants de Hassermel rentrent chez eux? Mohand Amar Nsa Inerad Afaken, l'Algérie est l'un des seuls pays dans les tiers-mondes à posséder ces missions de recherche sismique dans le domaine pétrolier, l'ENAGEO, l'entreprise nationale de géophysique. Le domaine national pétrolier recèle encore un potentiel énorme de ressources en pétrole et gaz et à ce jour, il reste encore des zones non explorées. La question est pourquoi s'aventurer dans l'exploration du gaz de schiste dont les retombées sur l'environnement ne sont pas encore circonscrites et abandonner les parcelles pétrolières au profit des compagnies étrangères qui ont pris d'assaut même les gisements productifs dans le souci d'augmenter la productivité. Il se pose la question, il nous dit à qui profite cette politique de tout remettre entre les mains des sociétés étrangères. D'autres internautes, à Youssef Aoudjit, l'option du gaz de schiste s'imposera d'elle-même. Et l'alternative de la concession n'est pas écartée. Il nous explique parce que l'Algérie n'a pas d'économie de substitution aux hydrocarbures. L'agriculture, l'industrie, le tourisme, etc. sont moribonds. Les complexes industriels et touristiques réalisés dans les années 70 sont obsolètes. La main-d'œuvre formée à cet effet a atteint le 3e âge et tend à disparaître, et même la diaspora de l'étranger est vieillissante. Il est temps de voir les choses telles qu'elles sont et de croire que le temps s'est arrêté en 1970. Les atouts que l'Algérie avait pendant cette période, on les a perdus définitivement. Notre université forme des coquilles vides, il n'y a plus d'intelligence, l'état des lieux est amer. On parle de plan de relance, ça va prendre combien de temps pour devenir compétitif? 10 ans en étant très optimiste, il nous dit. C'est pour ça il dit, et entre-temps, on va faire quoi? C'est pour ça que l'option des gaz de schiste s'imposera d'elle-même. Youssef Aoudjit. D'autres internautes qui ont intervenu sur le sujet, le temps de les retrouver parmi donc, tous ces messages que nous avons reçus tout à l'heure par rapport à la question de Saïd Saadi. Wagid Ibrahim Nayet Ntseinad, 10 000 puits en 70 ans, je dirais que ça. Un puits est réalisé entre 2 et 3 mois. Il y en a énormément d'appareils de forage et pour le gaz de schiste, il y aura un impact direct sur les nappes phréatiques et de toute manière pour le maintien au pouvoir. Et les gens ils sont capables de tout. Bernan Izraran Tsenerad, comment ça se fait que la France interdit sur son sol et propose de l'aide aux entreprises françaises qui investissent en Algérie? C'est quoi ça? Des Français, ils interdisent ça. Ils encouragent l'exploitation des gaz de schiste. Il y a eu une information qu'il faudra prendre peut-être avec des pincettes. Il se pose la question, l'État algérien et son chef du gouvernement annoncent que l'exploitation du gaz de schiste n'est pas à l'ordre du jour et qu'ils ne mettront jamais en danger les populations. Donc, c'est Sellal qui a dit ça à la télévision. Il nous dit, pourtant, en Kabylie, bien en Kabylie, en toute impunité et sans l'exploitation des gaz de schiste se fait sans qu'aucun pseudo-élu n'ouvre sa bouche. Et il nous donne une information par rapport à cette question. Farhat Mhenni, il a déjà écrit à François Hollande. Il a dénoncé le contrat qui a été passé avec l'entreprise française dénommée CGC Veritas. Apparemment, c'est une entreprise qui exploite le gaz de schiste en Kabylie. C'est ce que nous dit Anasli Harhad. Beaucoup d'autres messages qui nous disent il faut qu'ils arrêtent ça parce que c'est très nocif pour la nature, mais pas seulement, mais même pour la santé des populations. Donc il est temps d'arrêter l'exploitation et l'exploration
du gaz de schiste. C'est pas seulement pour la nature, mais aussi pour la santé des populations. Voilà, Kamal, à peu près les premiers messages de la question. تلميذ علي تلميذ تبغي تسيد كذا دي شكان كي مغرب نسن تكتبي نسن صغار كان خاطر دوك الناس كاين بدليك ليكسبلوطاسيون دو غاز دو سيست دي لا كابيلي سي البترول اوف شور ماشي لي غاز دو سيست ديال دي فكيف خدمه جوستومون سي البترول اللي قلنا ديال البحر سكون ابل اوف شور من الغاز دو شيست خدمنا خاطر بور المومون دي فانار ماذا قال لي ونساع دي زارغيمون كي مي بترول اوف شور لا الغاز دو شيست مازال. Que Farhat Mehni lui-même, il a adressé une lettre au président français pour lui dire. C'est au sujet de la station offshore en face de Boujik. Il n'y a pas de pression. Justement, il c'est François Hollande, mais c'est du pétrole offshore. Alors, Touran, على حسب يمدو كنا لا نكريو دينان بليك الى يوم سليغاسي غلطي ديال الطموش انك بلي كون زميران واخا غاف ليكسبلوطاسيون دو غاز انك ارديني تسدهم هذاك الموقف la réalité bosniaque. Est-ce qu'on peut l'éviter? Non, on ne peut pas l'éviter. Ben, ça dépend. Non, il faut toujours revenir au rapport de force. C'est-à-dire qu'on peut l'éviter effectivement s'il y a une volonté populaire, une volonté politique, une volonté de l'État, etc. Ça peut s'éviter. Mais si effectivement les forces qui contestent l'exploitation des gaz de schiste ne s'expriment pas, ne se déploient pas, il est évident que les autres donc, vont continuer voilà, dans ce qu'ils ont décidé de faire. C'est vrai que si, parce que les décisions, elles sont graduées. Elles sont graduées. Nous avons la Sonatrach, nous avons l'État, nous avons les multinationales, y compris des États, des puissances étrangères. Donc, il y va de sa politique, de ses intérêts, etc. Ce qu'il faut dire, c'est que ils sont en train de la brader, ceux qui sont au pouvoir. Ils sont en train c'est-à-dire qu'ils préparent leurs valises pour d'autres patries. Ils sont tous devenus français, ils sont tous devenus canadiens, ils sont tous devenus suisses, ils sont devenus anglais, etc., américains. Donc la plupart de ceux qui sont au pouvoir, un ancien ministre algérien qui vit en Algérie. Ils sont tous à l'extérieur. Et non seulement ils sont à l'extérieur, mais ils ont la nationalité du pays qui les accueille. Et leurs enfants aussi. Donc voilà le véritable problème. À partir de là, il y a effectivement le rapport au travail, à la valeur travail. La valeur travail, ça fait longtemps qu'on l'a cassé, l'industrialisation ou l'èche. Pourquoi? Il n'y a plus de stratégie économique. Il n'y a plus de stratégie économique, il n'y a pas de plan, il n'y a rien du tout. C'est du rapissage des fois. C'est par à-coup qu'ils font des choses comme Renault, une autre usine, etc. Donc, le problème, c'est que ceux qui sont au pouvoir ne sont pas dans une démarche patriotique. Ils n'ont pas du tout une démarche patriotique. Et les patriotes, aujourd'hui, c'est ça, je voudrais souligner, c'est qu'attention aux arguments qu'on nous avance. Attention aux arguments qu'on nous avance quand on nous dit, bon, ça y est, c'est irréversible, les gaz de schiste vont être exploités, on n'y peut rien. On n'y peut rien. Non, c'est faux. Des statistiques qui disent attention, bientôt le pétrole a des fouques et donc on n'aura plus les moyens de se subvenir aux besoins du pays en matière d'énergie. C'est faux. C'est comme des Français, il y a le trou de la sécurité sociale, c'est à cause des allocations familiales, des trucs de ce genre, un excès
au niveau des passions, un excès dans les soins. C'est faux. Tout ça, ce sont des arguments qui sont construits dans le cadre d'une stratégie d'austérité. Et donc, est-ce que là une étude, une contre-étude? Il y a des contre-études, bien sûr qu'il y a des Il y a des chiffres qui Mais bien entendu qu'il y a des mais on peut remettre en cause, mais est-ce qu'il y a une étude en parallèle? Mais bien sûr qu'il y a des contre-études. Bien sûr qu'il y a des contre-études qui disent attention, c'est faux. Ça fait longtemps qu'on parle, par exemple, que l'Algérie, c'est fini. C'est vrai qu'il y a une diminution de la production, parce qu'il y a des territoires qui n'ont pas été encore explorés. Il y a aussi tout un chantier d'exploration qui n'a pas été accompli, qui n'a pas été réalisé. Donc voilà le problème. Nous avons encore des possibilités d'exploiter encore le gaz naturel, voilà, sans aucun problème, et même de subvenir aux besoins du pays. Donc, c'est pour uniquement faire avancer voilà, l'exploitation des gaz de schiste. Elias. Pour extraire le gaz du schiste, l'un des études dit il faut déjà une cartographie du sous-sol, et cela prend 5 ans jusqu'à 10 ans, ce qui n'est pas le cas en Algérie. Aucune étude n'a été faite en Algérie dans ce cas. Oui, c'est des géopolitistes, mais d'après les internautes qui interviennent, les mensonges du gouvernement, de Sellal et du régime depuis le commencement de la question du gaz de schiste. C'est vrai, la question ça a commencé en 2008 et ça a commencé avec Mziane Mohamed, PDG de Sonatrach. Il a annoncé l'investissement de 45 milliards en 4 ans. C'est une chimère. En 2009, c'était le même problème avec Chachaki Bkhali, l'ancien ministre de l'énergie. Il a annoncé l'investissement de 63 milliards en 5 ans. Et ainsi de suite, en 2011, c'est Youssef, ministre de l'énergie, il a annoncé l'investissement de 60 milliards de dollars en 5 ans. Et en 2014, Sonatrach qui a annoncé 42 milliards en 3 ans. Et la meilleure, c'est la dernière, 6 mois plus tard. Le montant, il a atteint 80 milliards de dollars. Il a été annoncé par Saïd Sahnoun, PDG par intérim de Sonatrach. Le gouvernement actuel, il يحقر الشعب ويحسب غير الشعب ويسكديف toujours فلاس. Oui, la question qui me touche, la question du gaz du schiste, c'est une question de plusieurs ministères normalement. Le ministère de la Santé, le ministère de l'Environnement, de l'Énergie, de l'Enseignement, mais aucun ministère n'a prononcé un mot sur la question du gaz du schiste. Voilà. même c'est que même si la fait qui قال l'état mais imzdagna صلاح فرنسا فرين الناس باللي لا ديسيجن ماشي صور كي لا قدرها c'est-à-dire فقط باللي هي دي بوين d'interrogation مقريت. Exactement. كاين تهضر باللي كفايه c'est-à-dire l'exploitation de gaz schiste, c'est-à-dire الحكم الجزائر اللي par exemple c'est-à-dire le problème اللي غادي يخدم هذه كونستروي اون ايكونومي دو برودكسيون هذه برودوي غادي يخدم الفلاح غادي يخدم الصنعه غادي يخدم غادي ديفلوبي السيستم ايدوكاتيف في الجزائر ايوا كاين سكا غاس البترول باغ اكزومبل يروح نغيقوم نسعى اون ايكونومي الناس يفات ثموس نو depuis 20 ans il a utilisé la politique de la rente, c'est-à-dire l'économie de rente, ça fait depuis 60 ans mais il a قادين بليك ديك 99 راسكينا في 2001 راسكينا كيما le prix du pétrole 100 دولار نا 110 دولار ساعه اون اوكازيون ان شتيلات هو كنا اساكي ثمورتنا غتسوقي parmi les pays par exemple les pays émergents et on a raté une occasion يعني ناس بالك هتتسوق على راه هو كنا نرفد ثمورتنا دونك à partir de là donc c'est-à-dire il y a l'échec, c'est-à-dire à mon avis qu'il y a la chute du prix du pétrole. On substitue à la chute du prix du pétrole l'économie, le gaz schiste, pour qu'on reste toujours dans l'économie de rente, parce qu'ils sont dans l'incapacité
ils sont dans la capacité de lancer une économie à la dissayin ثمورت بلا كهات في Guinée ou dernièrement c'est-à-dire il faut qu'on ait une chose nous c'est-à-dire on a dit plusieurs fois que la Guinée il n'a rien à foutre de la population n'a نصلح ننتقر dans le sud ساعنا ما نسعر ما كشمن تني مالادي زوري غير هذا شو تكشمنا c'est pas leur problème nous ils vivent ailleurs. Donc, ils vivent ailleurs, ils vont extraire le pétrole. Et pas plus. Est-ce que ça a évité? Non, c'est pas possible. Ça dépend dans quel paradigme tu te situes. D'accord, ça dépend dans quel paradigme que tu te situes. Si tu te situes dans le paradigme qui a fonctionné jusqu'à présent, c'est-à-dire dans la manière d'aborder les questions de gouvernance, etc., mais c'est inévitable. C'est inévitable parce que c'est un système qui doit continuer, qui doit perdurer, etc. Mais si on essaye de se mettre dans une autre façon de voir, si on se pose la question, les générations aiguës depuis l'indépendance à la SEG, qu'est-ce qu'on a fait des hydrocarbures? C'est une question à se poser. Qu'est-ce qu'on a fait des hydrocarbures? On n'en a rien fait. C'est-à-dire que pour nos générations, on a gaspillé les hydrocarbures. Les gaz de schiste, ils ne se posent pas par rapport à nos générations. Parce que les conséquences de l'exploitation des hydrocarbures, elles se posent par rapport à toutes les générations qui vont venir, aux générations futures. Alors, est-ce que nous qui avons gaspillé les hydrocarbures conventionnels, est-ce qu'on a le droit de condamner les générations futures en exploitant les hydrocarbures non conventionnels? On va être de vrais criminels. Sincèrement, on va être de vrais criminels. On a eu entre les mains et il est passé, il a fait une émission de propagande. D'accord, parce qu'en principe, c'est mort. Chaque génération est chouette. Et ça devient une grande nation, ça devient une nation qui a des bases, il y a une agriculture, il y a une industrie, il y a une intelligence, etc. etc. Là, en ce moment, on est à un moment, on va utiliser quelque chose et condamner toutes les générations qui vont venir de faire. Ça, c'est criminel. C'est quelque chose qui est... C'est ce que je pense que dans l'histoire des nations, ça va être unique. Voilà. Allez, Tom, je vais vous dire que je vais mais là, l'un des messages, effectivement, qui nous parviennent comme ça de temps à autre par rapport à cette histoire de gage de schiste, mais avec une dernière, Lina, le débat il se poursuit beaucoup plus par rapport à l'histoire de Saadi. Mais j'aimerais quand même lire quelques messages donc, par rapport au gaz de schiste. Il y a des précisions. Et il y a aussi des informations qu'il faudra prendre avec des pincettes. Par exemple, Mohamed Amer Tayeb Ntseinad, pour éviter toute confusion, il nous explique que l'affaissement du puits dans la région de Ouargla, il est dû à la mauvaise cimentation du tubing, c'est-à-dire un puits d'exploration pétrolière. La remontée d'eau de l'Albien traverse une couche salifère qui à son contact se dilue dans l'eau et ainsi est créé un cratère en surface. Et de plus, l'eau salée qui remonte affecte la nappe aquifère dont est épuisée l'eau potable pour la ville de Ouargla. Il y a un autre auditeur, je pense que le premier forage en Algérie, il s'est fait en 1956. Donc ça, c'est les informations que les internautes nous donnent et que malheureusement nous ne pouvons pas vérifier. Et puis il y a Dahbiya HMS, elle répond à Moukran, elle dit par rapport à ce que vient de dire Moukran Gassem, les masses populaires et les hommes politiques doivent se mobiliser contre le gaz de schiste. Malheureusement, ils se sont mobilisés pour dénoncer les caricatures de Charlie Hebdo. Et c'est le plus important. Donc c'est par rapport à l'intervention de Moukran. Les messages, mais surtout par rapport à la question de Saadi, que malheureusement je n'ai pas pu tout lire,
parce qu'ils sont intervenus min addar le sujet néron et ça a déplu à certains. C'est le cas par exemple de Mdakoul Tedwilt qui est vraiment un fidèle de l'émission Saïd ou le Hajj. Il se pose des questions, pourquoi j'ai pas lu son message. Ce n'est pas de la censure, je le relis quand même. Enfin, je fais un petit résumé de ce qu'il nous a dit par rapport à la question. Il nous dit pourquoi le silence de la classe politique par rapport à cette histoire de Saïd Saadi. Il se pose la question, après il nous dit que va gagner Bouteflika en traînant Saïd Saadi devant les tribunaux. Il dit, à mon sens, il ne va rien gagner. Au contraire, c'est Saïd Saadi qui tirera profit politiquement de toute cette histoire. Voilà, c'est pour donc lui dire qu'il ne s'agit pas de censure, mais c'est que son message nous est parvenu après le sujet numéro 2. Voilà. تلميرث نسن تلميرث وتسيد غاد السكن كي تكتبين نزار داك اليوم ترى كتولي ذاك نسير اليوم سلاي القاين هي اللي ولد في كلمه سي ولد في الرئيس سلطه الفضاء شايلين شو كانوا ولد لكن في الفراج سيفرت وقتها سي 1956 اللي حسين مسعود ديك تخدم البرومي فراج مازال غاد 5 دقائق هذه هي اليوم ديكنا هو بعدا غادي يخدم بتيت سانتاز كل يوم ذولا نفك هذه دقيقه. Ce que je peux dire, c'est qu'en fait, on est en train de nous préparer un monde cynique. D'un côté les islamistes, d'un côté les gaz de schiste, donc des catastrophes futures, etc. Moi, je pense que l'intégrisme, l'islamisme est un courant politique qui peut s'adapter par sa politique despotique à une situation catastrophique dans laquelle les libertés seront supprimées, dans laquelle la société sera bridée, etc. Moi, je pense que ces deux courants-là se rencontrent en vérité dans le cadre d'une seule stratégie, celle d'un capitalisme aujourd'hui ultralibéral. Voilà. Juste les marchés qui gardent des salaires, j'ai remarqué l'intervention d'un marcheur indékina, c'est vrai depuis 62 RSG où les choses du pétrole, les charades du gaz de schiste à partir de 2022 à 2019. Il y a aussi une petite pancarte mise sur كتاب استعرف تاع ميح je m'excuse تدينا استعرف mais تتردوا استقبايت عند يكتب كفانا من قسوات الطبيعة. C'est-à-dire الريا القلب من ذي حمو دارنو من الغاز دو شيست تاع الصحراء. Et pour terminer, donc, on soutient toutes les mobilisations contre le gaz de schiste, toutes les marches, tous les rassemblements. Actuellement, Salah, Bidjaya, Wargla, Adrar, Batna, même des Paris, des Français, du Canada. Donc, on soutient tous les mouvements anti-gaz de schiste. merci, وي كاين بناء باللي كي لا كلاس بوليتيك الا قد اتكاري وكان تتقابل ناس كاينين البروبليم كاينين لو غاز شيست وتكري ان رابور دو فورس كاري ايوبليجي الحكومه وكان دي ابوندوني ليكسبلوطاسيون دو غاز شيست كيسمى جواروس ماشي غير وايا كان يقل لا سوسيتي سيفيل اكtuellement كود لوبوزيسيون il faut qu'il prépare un rapport de force ولكن سي با يونيكمون الواغيني ولكن تبدي يحكم باسكو طونك الى الحكومه الغينيه التمثيل نتاع الغينيه لي غران بروبليم ونتفارق لي بروبليم اللي تعيشين مرحبا دينا كمل دونك هذا شويه ديفان بلي بوكو ترو دو ديفايونس يقول حنا هشام مزوالو ثنم ديال اون ديفايونس par rapport aux historiens. C'est-à-dire que là on voit que c'est une défaillance des politiques sur la question des gaz de schiste. Ça fait au minimum 3 ans que le débat est public. Il y a très peu de prise de position, il y a très peu d'engagement sur la question. Le sort de la contestation au Sud, il dépend de l'implication des politiques, parce que c'est les politiques qui peuvent relier, qui peuvent élever à un autre niveau la contestation. Malheureusement, on ne les voit pas, parce que des gens qui vont crier فاين الحكم لا يلحوس استيكلي نتكلخ باسكو لو كان يساي سرتي نزاتس يديك شمن سناره في مسلتاكي ولازم هذه يسكدب لما انا في مذن واحد سن هذه يسكدب كنيسيا هو غادي يعدي ديال لي بلاطو الناس يفا مولتيبلي لي زيميسيون اكسيتيرا اي فوالا
يعني اللي دي ماما بكير mais il y a un problème avec un moment juste le pouvoir il instrumentalise la question des partis politiques mec je me soutenir les citoyens ils utilisent l'argument comme quoi les manifestants ils sont instrumentalisés par les politiques et c'est la question des services depuis 62 malheureusement alors اكلفوا الحال اللي قالوا ناس سمعتوا بذوك كواليس نحمل الدرز نتاع كير نتخيو ام شطير او فانا الساكينيه يركز نسرثيث يركز نكذلس يليول يركز نمزري خاطر الصباح نتساويد نصفر توجور على سانتاز بليك الى الخصاص الى الخصاص الى الخصاص دونك او سبوساكير الى قد يفرد شو دليليت ادفن يليون سجي هايلس الى قد يلي ودي خاص ولا باتي كلها الى الظرف الاسد مشى ما داك اللي يرسل كل شيء الورنار اسماء دي غير كل شيء الورنار دينا غادي يدير الديبا ديال سقار الشبوات كل شيء يعدي ديال البيزا كل شيء يعدو غربال يوكل نفق ديال العيار انو غتساموسني غير يرسل ذوك الورنار ماشي غنحق انك نحق واكي طونك ثاموسني ودار رساله الورنار يموسني ورنار دي مسلين ميم لو غاز دو شيست خاصو لما المسلين يفوك لي سبيسياليست هاد المسلين ذا شو غادي يولها لك تونات ذا شو ريسك زباتني فيتي وزبناتني فيتي ماشي كي نخدم لا استراتيجي ديال الجديد يمكن نخدم الانرجي ولا ماشي كي نخدم ماشي غنقيم كان 3 ديال تنعقد ومن بعد انا خصني غنسوسم امزوري كيف مرة مسالك نقول الحال تنمير تبقى قاسم تنمير الياس تنمير واحد بكير تنمير ورزقي مبارك تنمير علي اي جودي تنمير علي طموش كتكالا وانت كان عليا. C'est ce que tu viens de résumer, c'est que normalement c'est aux spécialistes d'intervenir. Mais c'est dommage que c'est un policier qu'on envoie à régler le problème. On n'a pas de ministre de l'Environnement, on n'a pas de spécialiste. On s'est retrouvé à envoyer quelqu'un de la police, le chef de la police, pour régler un problème, les gaz de schiste. Voilà. أكان ثلمير ثم قراتي كل تيلا كون وين غادي داني ناصر ما ذاك لا غادي في سسن في الاول تيلي اللي غمسلاي لقد دبوال سير ما ذاك اللي هي تيكت هي اللي كت مره ويت سيد اكزمرن اضغط في كنتي وين غافيش كلا قد المسلاي سلفح ثم قان كل نتعرض دناهم تعاونت اللي تمسني ماشي انا فيك اسبسا الى قيالي ولدينا ادي سلسته مسلمين صغار والنار يوكلني انوغال ذا من نوغ التيكتا ذينا كان يقدر نفع جاكو هذا الخير ارتكت